जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम 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 स्वागत करुछि आजिर ए वीडियो को आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे आमे आज सुनिबा जेउ मानकर भोर 3टा 5टा मध्यरे परिश्रा पाई निद भांगुछि से माने ए वीडियो टिकी निहाती देखंतु आसंतु सुनिबा। दर्शक बंधु कल्पना करंतु एक घोर अंधार राति नीरवतारे जेतेबेले समग्र विश्व सोई पड़िछि तुमे मध्य दिनर क्लांत को दूर करी गभीर निदरे सोई अछ। तुमर शरीर और मन चरम विश्राम अवस्था अछि एवं तापरे हठात तुमर आखि खोली जाए। तुमे आश्चर्य होई आखि घसुछ एवं अद्भुत अस्वस्थि अनुभव करुछ। जेतेबेले तुमे समय को देख सबु बेला परी घंटार कंटा गुड़िक 3टारू 5टा मध्य देखाउछि एवं तुमर जीवार जरूरी आवश्यकता अछि। किए जाने तुम मध्यरु केते जन राति रे एहा अनुभव करंती। हुए तो तुम मध्य एहाकु एक शारीरिक कार्य भाव रे अणदेखा कर भाविछ जे तुमे अत्यधिक पानी पिउछ किंबा एहा बार्धक्य हेबार एक लक्षण, किंतु तुमे केबे भाविछ कि एहा काहींकी घटे? काहींकी तुमर निद्रा सबुबले समान समय रात्रि 3टारू 5टा मध्यरे भांगी जाउछि? एहा काहींकी राति 12टा किंबा 6टारे हुए नाही? आज आमे जेउ रहस्य उन्मोचना करबाकू जाउछि ताहा सुनी तुमे माने आश्चर्य होई पारिबो, किंतु हाँ एहा कौनसी साधारण घटना नुहे बरं ब्रह्मांडर अलौकिक शक्तिर एक गभीर एवं आध्यात्मिक संकेत जहाँ सीधा सड़क तुम पाखकू पठा जाउछि। एहा एक दिव्य आह्वान जहाकू तुमे ए पर्यंत अणदेखा करुछ। तेणु निश्वास बंद कर, कारण आज तुमे बुझिब जे सकाळ 3टारू 5टा मध्यरे शौचालय व्यवहार करिबा पाई उठिबा एक चमत्कार गुप्त कथा जहा तुमर जीवन को परिवर्तन करिबो। एहा तुमर भाग्य भविष्यत और तुमर आत्मा सहित जड़ित एक सत्य। थरे तुमे एहा जानी पारिबो परे तुमे आउ केबे ए घटना को साधारण बोली भाबिबो नाही। आमर प्राचीन हिंदू शास्त्र वेद एवं पुराण रे समय को केवल घंटार टिक टिक नुहे बरं एक जीवनर शक्ति, एक स्पंदनशील शक्ति बोली विवेचना करा जाए। 24 घंटार प्रत्येक चतुर्थांशर निजस्व स्वभाव, निजर अन्यून्य शक्ति एवं निजर स्वतंत्र गुरुत्व अछि एवं एही समस्त घंटा मध्यरु सबुठारु शक्तिशाली, सबुठारु रहस्यमय एवं सबुठारु पवित्र समय होछि ब्रह्म मुहूर्त, जहाँ सकाळ 3टारू 5टा मध्यरे समय। ब्रह्म मुहूर्त एक शब्द जहाँ निजस्व कथा कही थाए। ब्रह्मा अर्थ सृष्टिकर्ता ओ मुहूर्त अर्थ समय, अर्थात एहा ईश्वरंकर निजस्व घंटा। एही मुहूर्त हेउछि सेही मुहूर्त जेतेबेले ब्रह्मांड सृष्टि करुथिबा शक्ति एहार शीर्षरे थाए। जेतेबेले रातिर अंधकार मिलन होई जाए एवं दिनर आलोक उदय हेबाकू जाए, एहा एक संगमर समय, एक जादुकरी मुहूर्त। जेतेबेले एहा संपूर्ण राति नुहे कि संपूर्ण दिन नुहे, एई पवित्र समय रे समस्त देवादेवी ऋषि सन्थ एवं सिद्ध आत्मा सेमानक सिद्ध रूपरे पृथ्वी रे विचरण करती। एही समय रे ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक शक्ति पृथ्वीर सबुठारु निकटतर होइथाए
ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଏକ ଗଭୀର ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୱର ଗୁଣ ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତେଜତା ଓ ଶୀତଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସମୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହା ସବୁ ଆମ ଉଠିବା ଓ ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସଂଯୋଗ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଗଭୀର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ଏକ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ସେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ। ଏହା କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘଣ୍ଟା। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲାର୍ମ ବାଜୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ କହୁଛି। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାହାକୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତର ସମୟ ବିଷୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ସେହି ସାକ୍ଷାତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ସଂକେତ ପାଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏକ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଜୀବନ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ତର ଏବେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ସେହି କିଛି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାର ଏହି ବାଧା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ସଂସାରିକ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିସ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ବାହାନା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପରାଦ ସବୁଠାରୁ ପତଳା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହାନ ଆନନ୍ଦର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠି ଶୌଚାଳୟ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟମୟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଦେବତା ଅଛି, ଏକ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଯଜ୍ଞ ସହ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଉଛି ତୁମର ଶରୀର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଆମର ଶରୀର 5ଟି ଉପାଦାନ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଇଥର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। 3ଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳିତ, ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫ। ରାତିର ଶେଷ ଚତୁର୍ଥ ରାତି 2ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ ସମୟ। ବାତର ଗୁଣ ହେଉଛି ଗତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଶରୀରରୁ ମଳ ଓ ମୃତ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାତର କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ, ଏହା ଶରୀରରେ ବାତ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମନ୍ୱୟ। ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବାତର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏକ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଜାଗତିକ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ସମନ୍ୱୟଶୀଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ତେବେ ଏହା ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ, ତେବେ ଆମକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସଂଯୋଗର ଲାଭ ଆମେ କେମିତି ଉଠାଇବା? ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଶୌଚାଳୟ କରିବାକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସଂକୋଚ ନ କରି ଏହାକୁ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଉଠି ସେହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ନିଜର ହାତ, ପାଦ ଓ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯେକୌଣସି ଅବଶିଷ୍ଟ ନିଦ ଦ୍ୱାରା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତ ଦେବ। ଏବେ ଆପଣ ଏକ ଘରର ଏକ କୋଣରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ କିମ୍ବା ବାହାର ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗମନ ଓ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି ଖୋଜୁଥିବା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ନିୟମିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଆଭାର ଶୀର୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଶକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଧନର ଚାବିକାଠି ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ହରାଇବା ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଇବା, ପିଇବା ଓ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଖୋଲ, ଏହାକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ତୁମେ ଦେଖିବ, ତୁମ ଜୀବନ କେବେ ବି ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ, ବାହାରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତୁମର ଆଖି 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଖୋଲୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ। ନିଜକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉପହାର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଭଣ୍ଡାରରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୁକ୍ତା ବାହାର କରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛୁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଏପରି ଅଗଣିତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଛୁଇଁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଉଛ, ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରେମ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। କିଏ ଜାଣେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ସକାଳ ନିଦ୍ରାର ଗୁପ୍ତ କଥା ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କାହାର ଜୀବନରେ ବିରାଟ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆଣିପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।